Welcome back to Ashok Educational Groups. In this video, I am going to talk about a poem which speaks ironically or satirically on the discrimination of Indian society, that is caste discrimination. How the lower caste are never allowed to be a decent death, are never allowed to be a privileged or dignified life and joyful life. They are discriminated very hardly, and their privileges are taken off, and their how they are made to be live. So in this poem, we shall see how the lower caste are living very hardly and how they are condemned. That poem is If I Was a Tree, written by Murnakudu Chinnaswamy. Here that speaker makes it clear. The Murnakudu Chinnaswamy makes it clear, instead of living or instead of being born as a human being in a society which practices discrimination, it is better to born as a tree or any other creature in nature. As in nature, there is no discrimination. So, in a nature, there is no discrimination. Human being is discriminating between his own being or his own creature, but the Mother Earth, who never discriminates or never gives more opportunities or who never cares much ಅದರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾವಕಾಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ, ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ಗೂ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಹಕ್ಕಿ, ಗೂಬಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಇವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ, ಅದರ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೇಲು ಕೀಳು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಇದು ಇಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ತುಳಿತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ a note on the poet. Murnakudu Chinnaswamy, born 1954, is a well-known poet who hails from Murnakudu village in Chikmagaluru, Chamarajanagar district of Karnataka and Bangalore. Chamarajanagar near Mysore. He has two postgraduate degree with MCom, MA with a DLit social science. So he got 3 degrees and is director. He is director, finance director in PMTC, Bangalore Metropolitan Transport Corporation by profession. So by profession, he is a director financial director at BMTC, and is a poet. Poetry is his passion, but has worked in other genre of literature as well. So by fashion, he is selected as poetry, writing poetry, but he did some works or he did something in other genres of literature also. So see those, beside having a wide range of interest in culture, theatre and social work. So with fashion of poetry, he had some other interests also. Those are culture, theatre, social work also. He has brought out 24 books so far. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 24 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, including 6 collections of poetry and 4 essays, 3 plays, a collection of short stories. He is widely translated into many Indian languages apart from English, Spanish and Hebrew. An anthology of his selected poems in Spanish has been brought out by the government of Venezuela under World Poetry Series.
ಇವರೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ BMTC, ಜೊತೆಗೆ ಪೋಯಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಪೋಯಟ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಅದು ಕಲ್ಚರ್, ಥಿಯೇಟರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 24 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 4 ಪೋಯಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, 6 ಪೋಯಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, 4 essays, 3 ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಟಕಗಳು, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಂಡ್ ಅರಬಿ. ಈಗ ಪೋಯಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೀ. If I was a tree, if I was a tree, the world wouldn't ask me before it would build its nest what caste I am. So, ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So usually wherever you go in India, they used to ask which caste you are, which caste you are, which caste you are. So for everything, entering into a temple or doing some work or getting a job or being a professionalized ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು, ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು, ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಂಚೆ ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ When some sunlight embraced me, my shadow wouldn't feel defiled. ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುವುದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ನೆರಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಡಿ ಅದೇ ಮೈಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. My friendship with cool breeze and leaves would be sweet. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿದಾಗ, ತಂಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ನನ್ನ ಇದು ಎಳೆಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್, ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರ್ತಿದ್ವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯು ಸಹ ಈ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗು ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಮಾನವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಬಂಧವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಮುನ್ನಕೂಡು ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೀ, ವುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಬರ್ಡ್ which caste it was, and he would not defiled by the sunlight, and he would not away from the cool breeze. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಾನವ ರೀತಿ, ಮಾನವ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ, ಯಾರೋ ನೆರಳು, ದಲಿತರ ನೆರಳು ಬಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಡಿ ಅಂತ, ಮಡಿ ಅಥವಾ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Pine drops wouldn't turn back, taking for a dog eater. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಳೆಯ ಹನಿಯು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ನಾಯಿನ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ, ಡಾಗ್ ಈಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And when I branch out further from my roots, Mother Earth wouldn't feel shouting for a bath. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ಬೇರೆ ಕುಡಿ ಇಡುತ್ತಿರುವ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಾದಾಗ, ನನ್ನ ಮರದಿಂದ ನನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಮಡಿ ಮಡಿ ಎಂದು ಓಡುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಡುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಈವನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನೀರು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೂ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ದೂರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿ, ನನ್ನನ್ನ ಮಳೆ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸದಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. But if he was a tree, he would not look that. He wouldn't be discriminated like that. The scared, wait, the scared cow would scrape her body on my bark, scratching wherever it itched, and the 300,000 gods sheltered in her would touch me. Pavitra ಗೋವು ಅಂದ್ರೆ when there is a cow would scratched her, would itched her, would come and scratch them. ನನ್ನ ಆ ಬುಡಕ್ಕೆ ತುರಿಕೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತ 300,000 ಗಾಡ್ಸ್, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಸಹ ನನ್ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಪಾವನವಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ people were not allowed to enter into the temples. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೊಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ 3 ಕೋಟಿ ದೇವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಪಾವನವಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಈವನ್ they are not allowed to be live in a dignified and happy life. So ನಾನು ಮರವಾಗದಿದ್ರೆ I would have been live happily because of this 300,000 gods are touching me. Next, who knows at the end? And who knows at the end, hacked into pieces of wood, dry wood, burning in the holy fire, I may be made pure, or becoming the bear for a sinless body, and be born on the shoulders of 4 good women. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗಾಲದ at the end of his life, and hacked into pieces, ಕಡಿದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಸೀಳಿ ಮಾಡಿ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲಿ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಾಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಈ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉರಿತಿದ್ನೋ, ಅಗ್ನಿ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉರಿತಿದ್ನೋ, ಐ ಮೇಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್, ಆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿದ್ನೇನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿ ಲೋಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ದೇವರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಹೋಲಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಬಿಕೇಮಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತಾಗ ಅವರ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸೌದೆಯಾಗಿ ಕೋಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನೇನು. ಆರ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು 4 ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಸಜ್ಜನರ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿದ್ನೋ, ಅವರ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಏರ್ತಿದ್ನೇನು. ನಾನು ಮರವಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು. ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ತಿತ್ತು, ಆ ಹಸು ಬಂದು ಅದರ ನೋವನ್ನು ತುರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಣ್ಣು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೀಳ್ತಿದ್ನೇನು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿಯ ಸತ್ಪುರುಷ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತಿದ್ನೇನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು. ಸೊ ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ದಿರ ನನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ, ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೌ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅಂತೇಳಿ the author was saying. The intention of the author is this society discriminates same in being, but the mother earth never discriminates and she never cares much to the other being. She gives all the opportunities for all the beings. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಲು ನಾವು ಕೀಳು ಅಂತೇಳಿ
ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತುಳಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಶೋಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಮೂಡ್ನಕೂಡು ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ. This is if I was a tree. Thank you for watching and don't forget to subscribe the channel.